اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923222361۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر، جی ہاں، انٹرنیشنل نیوز میں تقریباً 1.5-2 مہینے سے نہیں بول پا رہا تھا کیونکہ میرے لگاتار پورے بھارت میں، پورے ہندوستان میں دینی پروگرامز تھے، اور ایک طرف ایک مہینہ پورے سیاسی پروگرام چلے کیونکہ ملک میں جو سب سے بڑا ظالم ہے جس نے پورے ہندوستان کا ستیہ ناش کر دیا، ہندو مسلمانوں کو دونوں کو برباد کر دیا، اس سے مقابلہ تھا۔ اب ایک طرف بڑے ظالم سے مقابلہ تھا اور ایک طرف کچھ ہمارے اپنے ہیں جنہوں نے پورے ماحول کو بی جے پی کے لیے تیار کیا، تو ان کی بھی پول کھولنا تھی، تو اسی میں میرا 3 مہینہ چلا گیا۔ لیکن چلیے آئیے، آج یوں سمجھیے کہ پہلا دن ہے، اب پہلا دن ہے، آج تراویح ہوگی انشاءاللہ، کل رمضان المبارک کا پہلا روزہ رہے گا، تو آج سے ہم انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز پھر شروع کر رہے ہیں۔ جی ہاں، پہلی خبر آ رہی ہے کہ سعودی عرب میں اور خلیجی ملکوں میں رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ تمام ہی عرب ملکوں اور خلیجی ملکوں کے میرے تمام بھائیوں کو دل کے گہرائیوں سے رمضان مبارک۔ میں دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو بھی اور ہم کو بھی رمضان کی پوری خیر و برکتیں نصیب فرمائیں، اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ ادھر کے جو ایشیائی ممالک ہے، ان کا آج پہلا تراویح کا دن رہے گا، آئندہ کل روزہ رہے گا۔ آپ تمام ساتھیوں کو بھی، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان کے بھی تمام ساتھیوں کو ایڈوانس رمضان مبارک۔ ہم دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو رمضان کی خیر و برکتیں، عافیتیں، رحمتیں نصیب فرمائے اللہ۔ دیگر ملکوں میں بھی اعلانات ہو چکے ہیں اور خلیجی ملکوں میں بھی آج پہلا روزہ ہے، تو خیر سعودی عرب میں رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ گزشتہ کل پہلی تراویح وہاں پر ہو گئی اور آج وہاں پہلا روزہ ہے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی عجیب خبر ہے، ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی بھکاری رمضان سے پہلے دبئی پہنچ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کے بھی بہت بڑے بڑے بھکاری ہیں جو سعودی عرب، دبئی اور نہ جانے کن کن ملکوں میں پہنچ گئے ہوں گے۔ تو یہ خبر بھی فی الحال آئی ہے کہ رمضان سے پہلے پاکستان کے بھکاری دبئی پہنچنا شروع ہو گئے۔ 1 کروڑوں کے اثاثوں کے ساتھ 3 لگژری کاریں، پولیس نے ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماری شروع کر دی ہے۔ دبئی پولیس نے رمضان سے پہلے غیر ملکی بھکاریوں، خاص طور سے پاکستانیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ اس کارروائی کے دوران ایک بھکاری کو گرفتار کیا گیا جس کے پاس 3 لگژری کاریں
اور لاکھوں रुपए मालियत की प्रॉपर्टी है। मुश्तबा अफराद और मुजरमाना वाक़यात के महकमे के डायरेक्टर ब्रिगेडियर अली सालिम अल्तमशी के मुताबिक ये जालसाज पैसा कमाने के लिए अवाम की सखावत का फ़ायदा उठाते हैं। यानी ऐसे ढोंगी जो लखोपति करोड़पति है, ऐसे लोग भी भिखारी बनकर, क्योंकि भीख मांगने में जितना बड़ा बिजनेस भिखारियों का है उतना बड़े बड़े लखोपति और करोड़पति फैक्ट्रियों से नहीं कमा पाते हैं जितना लोग एक एक दिन में दुबई वगैरह में भीख मांग कर कमा लेते हैं। गज़ा से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। पहली खबर तो ये आ रही है, गज़ा की पट्टी पर इजरायली फजाई हमले जारी है। यानी इजराइल का आतंक और इजराइल का जुल्म जो है अभी भी, यानी अब तकरीबन तीसरा साल शुरू हो गया है, इजराइल जो है गज़ा की पट्टी पर लगातार फजाई हमले कर रहा है। लेकिन मैंने कहा ना इससे पहले भी कि फिर भी गज़ा में लोग रमज़ान के मुबारक महीने की आमद की खुशियां मना रहे हैं। और दूसरी खबर गज़ा की ये भी आ रही है कि मस्जिद अक्सा के इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी हमास ने मुजाहिदीन की तहरीक और तंजीम ने मस्जिद अक्सा के इमाम की गिरफ्तारी और उनकी बेदखली की शदीद मजम्मत की है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत जल्द जो है आलमी जंग शुरू होने वाली है, और ये हालात बता रहे हैं कि आलमी जंग अब बहुत करीब है। थर्ड वार जो है, वर्ल्ड वार बहुत करीब है। तो अब खबर आ रही है कि पासदारान इनकलाब ने अपना पावर शो किया फजाई। हुर्मुज में ईरान की बड़ी जंगी मशक़ें शुरू है, यानी ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वैसे लोग कहते हैं कि बाप तो बाप रहेगा, तो ईरान संगीन नताइज से बचने के लिए एग्रीमेंट चाहता है, मुआहदा चाहता है। अब ट्रंप ने जौहरी मुज़ाकरात में बिलवास्ता शामिल होने का ऐलान किया है। खैर, ईरान की पासदारान इनकलाब बहरिया ने आबनाए हुर्मुज में स्मार्ट कंट्रोल ऑफ द स्ट्रीट ऑफ हुर्मुज के नाम से बहरी मशकों का आगाज, यानी जंगी मशकें शुरू कर दी है। नाज़रीन, सूडान से बड़ी दर्दनाक खबर आ रही। जी हाँ, सूडान के बाजार में खूनी ड्रोन हमला हुआ, और यह हमला इतना खतरनाक था, ड्रोन हमला, कि खवातीन और बच्चों समेत तकरीबन 28 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही है। सूडान के वस्ती इलाके में एक मसरूफ बाजार पर ड्रोन हमले के नतीजे में 28 अफराद के हलाक होने की, मरने की खबरें आ रही है। इंसानी हुकूक के ग्रुप इमरजेंसी ने इस हमले की तस्दीक की है। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला शिमाली कुर्दखान के इलाके के करीब एक मार्केट में किया गया, जो उस वक़्त आम शहरियों से भरी हुई थी। हलाक होने वालों में खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल है। तंजीम का कहना है कि हलाकतों की तादाद ये तो इब्तदाई तौर पर सामने आई है और इसमें इजाफे का खदशा है। यह इलाका इस वक्त सूडानी फौज और नीम फौजी फोर्स RSF के दरमियान शदीद लड़ाई का मरकज बना हुआ है, और बताया जा रहा है कि 3 साल से जारी इस खाना जंगी में दोनों फरीक एक दूसरे पर फजाई हमले कर रहे हैं। गुज़िश्ता कल के ड्रोन हमले में 28 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट BMS डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया बाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। अगर आप अपने चेहरे, दाग, धब्बे, निशान से परेशान हैं तो हर्बल नूर क्रीम आपके लिए बेहतरीन समाधान है। ये हर्बल नूर क्रीम डार्क स्पॉट्स कम करती है, पिगमेंटेशन कम करती है, मुहासे के निशान फीके करती है। सबसे खास बात इसकी नेचुरल ग्लोइंग, ब्राइट, स्मूथ दिखने लगती है। अगर आप साफ सुथरी और खूबसूरत स्किन चाहते हैं तो एक बार हर्बल नूर क्रीम जरूर इस्तेमाल करें। देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। होलसेल रिटेल दोनों में